Alors nous sommes en Arménie, dans la région sud qui s'appelle le Syunik, et plus précisément encore dans le monastère de Tatef, entouré des montagnes de Tatef, et on est au croisement des nations et des cultures. À l'est, il y a l'Azerbaïdjan, au sud l'Iran, à l'ouest une enclave d'Azerbaïdjan qui s'appelle le Nakhitchevan, encore un peu plus au nord la Géorgie et tout au nord la Russie. Et ce qui caractérise cette région spécifiquement, c'est qu'elle est coupée entièrement par un corridor. C'est ce qui permet aux Azéris de rejoindre leur enclave du Nakhitchevan. Le danger, vous le comprenez, c'est que l'Azerbaïdjan rêve de faire une grande réunification entre le Nakhitchevan, son enclave, et son grand territoire officiel, autrement dit, d'engloutir entièrement le Syunik. C'est ce qui en fait une région assez menacée. Le point essentiel du Syunik, c'est que depuis 2022-2023, il est peuplé par une nouvelle population. Cette population, c'est la population d'Artsakh, Artsakh, qu'on connaît en France plus généralement sous le nom de Haut-Karabakh. 120 000 Arméniens d'Artsakh ont été déplacés brutalement, de force, et l'Azerbaïdjan, qui menait depuis des années des intimidations et des opérations militaires, a entièrement envahi la République d'Artsakh. Ces 120 000 déplacés se sont installés en Arménie, principalement à Yerevan, mais énormément dans le Syunik. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de venir ici pour rencontrer une association qui a pour nom « Nous sommes nos montagnes ». Et cette association « Nous sommes nos montagnes » fait partie des diverses associations qui sont nées après le drame de 2023 pour aider les Artsakiotes, les populations d'Artsakh, à se réinstaller en Arménie. Tatef, où nous sommes aujourd'hui, fait partie des poumons de cette organisation. Et quand on est arrivé précisément là, on a découvert un paysage magnifique, brumeux, et on a été accueillis très chaleureusement par le père Sahak. Նախ ուրախ եմ ողջունել ձեզ, սիրելի ֆրանսիացիներ։ 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսին, երբ որ տեղահանվեցինք ամբողջ Արցախից, Արցախահայերը 150,000 մարդկանցից մեկն էլ ես էի, որ հարկադրաբար դուրս եկանք մեր հայրենիքից։ Այսօր էլ մարդաշատ է, բանուկ է, ամեն պատարակներին հատկապես լեփեցուն է եկեղեցին եւ այսօր առավել քան երբևէ կարծես մեր ժողովուրդը իր մխիթարությունը գտնում է միայն ու միայն եկեղեցում, գալով այստեղ աղոթքի, պատարակի, ապրելով այդ հոգեվոր կյանքով եւ տարբեր ծրագրեր ենք փորձում իրականացնել ուրախություն մեր ժողովրդի եւ այլում բոլոր քրիստոնյա մեր հավատացյալների Տաթևի վանքը եղել է հոգեվոր մշակութային կենտրոն, այստեղ եղել է Տաթևի համալսարանն է եղել, որտեղ ուսանել են ուրեմն մեր հոգեվորականները, ուսումնառության գեղեցիկ կենտրոն ուզում ենք հիմնել, որպեսզի այստեղ կրթենք եւ դաստիարակենք հայ մանուկներին, ինչպես որ ժամանակին արել են մեր սուրբ նախնիները։ Այն գիտակցությամբ, որ յուրաքանչյուր հայ մարդու երակներում հոսում է մեր սուրբ նախնիած սրբազան հիշատակը, բազում են ծրագրերը, որ կազմակերպել են, հանդես են եկել տարբեր գեղեցիկ ծրագրերով, չեմ կարող այսպես ամբողջությամբ ներկայացնել անուն առ անուն, բայց իրենք միշտ այստեղ են, իրենց բոլորը ճանաչում են այստեղ եւ միայն ու միայն գովեստով են խոսում։ Quand on a fait la connaissance du père Sahak, on était accompagné d'une petite équipe, l'équipe de Nous sommes nos montagnes. On avait les deux représentants, mais pas le fondateur. Parce que le fondateur, Ruben Vartanian, a été arrêté par les forces azéries et il est toujours aujourd'hui à Bakou, emprisonné. On a donc été accueillis par Narine, qui a repris les rênes de l'association. Եվ այնպես ստացվեց, որ մեր կազմակերպության ստեղծումից մի քիչ հետո, ընդամենը ամիսներ հետո, սկսվեց Արցախի շրջափակումը Ադրբեջանի կողմից եւ մենք ստիպված էինք արագ արձագանքման ծրագրեր իրականացնել, օգնելու ժողովրդին, որը հայտնվել էր ծանր կացության մեջ, սովի շրջափակման, ասենք չկար լույս, չկար գազ, չկար դեղորայք եւ շնորհիվ նաեւ Սատար Արցախի կազմակերպության, որը օգնում է մեզ գումարներ հայթայթել այս ծրագրի համար Ֆրանսիայում։ Այս քանի որ նրանք թողել էին իրենց հաստոցները եւ գործիքները Արցախում, մենք
ավելի քան 100 վարպետների այդպես օգնեցինք, որպեսզի ձեռք բերեն գործիքներ եւ նրանք բոլորը այսօր արդեն աշխատում են եւ այս ծրագիրը նույնպես ուզում ենք շարունակել եւ փնտրում ենք միջոցներ այս ծրագրի համար։ Մենք կարծում ենք, որ քանի դեռ տարածաշրջանում անկայուն է իրավիճակը, չի կարող այստեղ անվտանգ համարվել իրավիճակը եւ կարծում ենք Սյունիքի ապագան էլ կախված է տարածաշրջանի զարգացումներից, ինչ է լինելու, ինչպես է հանգուցալուծվելու նույն Իրանի շուրջ իրավիճակը։ Ամեն դեպքում այդ վտանգը կա, բայց անկախ վտանգից մենք համարում ենք, որ պիտի շարունակենք ծրագրերը, պիտի շարունակենք կառուցել, պիտի շարունակենք մարդկանց ուժեղացնել, կյանքը ավելի գրավիչ դարձնել այստեղ, որովհետև այդ փոփոխությունները դրանք ժամանակի երևույթ են եւ մի օր ավարտվելու են։ Կարևոր է, որ մարդիկ մնան այստեղ եւ մենք չկորցնենք նաեւ հայկական Սյունիքը։ Et Nariné nous a présenté différents projets que menait l'association Nous sommes nos montagnes et on a fait la connaissance d'un apiculteur qui a bénéficié du programme Nous sommes nos montagnes pour se réinsérer et pouvoir créer à nouveau sa production ici dans le Syunik. Et cet homme s'appelle Noraish. Տեղանվել ենք 20 թվականին, բայց քանի որ 20 թվականին Բերձորը դեռ վերջնական չէին վերցրել ադրբեջանցիները, 2 տարի մենք գնացինք եկանք, մեր տունը դեռ կար, 22 թվականի վերջնական տեղավորվեցինք Շինոհայր գյուղում։ Արցախում զբաղվել ենք մեղվաբուծությամբ եւ փեթակների արտադրությամբ։ Տեղանվելուց առաջ չէինք հասցրել բուժումները կատարենք մեղուների։ Եվ երբ որ փեթակները ամբողջությամբ բերեցինք, մեղուները ամբողջությամբ բերեցինք, բայց քանի որ բուժումներ չէինք հասցրել անենք, մնացել էր գարնանը 21 թվականի գարնանը մնացել էր 18 փեթակ, որը մեզ օգնեց դրամական օգնությունով, բայց ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, դրամականը չէր կարևոր էլի, ԿԴՈ դրամի քանակը չէր կարևոր։ Փոքր ֆինանսով, բայց մեծ աջակցություն ցուցաբերեց մեզ։ Չէ, մեր արմատներում եղել են մեղվապահներ, այսինքն պապուս պապը։ Հույս կար էլի դեր սենց հույս ունենք, որ կարող է հանկարծ հետ վերադառնանք։ Ամեն օր նույնը։ Ու մեզ դաստիարակել է հայրենասիրությունով։ Ինք շատ հայրենասեր մարդ էր։ Այդ լավատեսությունն եկել է Իրանից, միշտ ասում էր պետք չի ոչ մի բանում հուսահատվել։ Մի բան եթե չի ստացվում, նորից պետք է փորձել։